Dear students, welcome back to SPK English Academy. In this video, I am going to discuss SSLC Model Question Paper 2 for 2025 and 26. Subject First Language English NCERT, which is applicable for the 10th class students who are studying in Government Adarsha Vidyalayas of Karnataka State. Before going to start the video, I would like to say something to you, all 10th class students. I have prepared a creative scorer for the 10th standard students who are studying in Adarsha Vidyalayas. First language English 15E on the textbooks First Flight and also Footprint Without Food, and included all grammar topics in this book. See, I have solved all the previous question papers in this book, and also this book is prepared as per the blueprint and also have the brief summaries and all lessons 1, 2, 3, 4 marks questions, n number of RCs, and also grammar topics are discussed in detail. Dear students, this book is very useful for you to score more in your annual examination. This is already given most of the Adarsha Vidyalaya students. So I have also prepared one of that, that creative English grammar for all class students. You can purchase that book also. This book is also available on Amazon, Flipkart, online also. Now we go to the video, and also I have one YouTube channel called SBK English Academy YouTube channel. So if you visit my channel, so you will get all grammar videos in it with explanation of Kannada and also English. Now we start the video. See, now we discuss Karnataka School Examination and Assessment Board has released a question paper 2 for the SSLC students. Subject First Language English NCERT. First we look at the 4 multiple choice questions. So first one, the on-duty physician was not able to do more than giving first aid. He advised that she be moved to a nearby hospital. Choose the infinitive in the text or in the given lines. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಯಾವುದಂತ ನಾವೀಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. A was, B to do, C advised, D on duty. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಡೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂತ ವರ್ಬ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಿನಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, she was the very queen of her kindness. The figure of speech in the given line is, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಮಿಲಿ, metaphor, personification and synecdoche. The right answer is option B, metaphor. See question number 3. The girl looked dash her friend in disbelief. The appropriate preposition to be filled in the blank is, ಇಲ್ಲಿ preposition ನ ತುಂಬುವುದಿದೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. At, for, into and over. The right answer is option A, at. See question number 4. Suma, come, I will drop you. I am going to that way. The language function of the underlined sentence is. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೋಡಿ option A requesting, option B seeking direction, option C asking permission,
Option D, offering help. The right answer is option D, offering help. So here, question number 5. All night the roots walk. All night the roots walk. The suitable question tag to be added is. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಎ ಓಂಟ್ ದೇ, ಬಿ ಡೋಂಟ್ ದೇ, ಸಿ ಡಸಂಟ್ ದೇ, ಡಿ ವುಡಂಟ್ ದೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಸಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡಸಂಟ್ ದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ವುಡಂಟ್ ದೇ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ವುಡ್ನು ಇಲ್ಲ ಇದೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಇವೆರಡೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಂಟು ಆಗೋದು, ವಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಓಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ದೇ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ಲೂರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೋಂಟ್ ದೇ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಡೋಂಟ್ ದೇ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಿಯರ್. So next question number 6. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me. ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪೋಯಮ್ ಲೈನು. ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವಿಡ್ ಅಂತಂದು ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದು ರಿಫ್ರೆಸ್, ಸಿ ರೆಟಲಿಯೇಟ್, ಬಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡಿ ರಿಟ್ರೈವ್. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ಷನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಎನಾಲಜಿ ಹೋಗೋಣ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 7. shrink, shrunk. The relation, what is the relation here? First verb 1 and verb 3. shrink, shrank, shrunk ಅಂತ. shrink ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲಿ shrunk ಅನ್ನೋದು ವರ್ಬ್ 3. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವೇಕ್ ವರ್ಬ್ 1, ಇದ್ರ ವರ್ಬ್ ಅವೇಕ್ ದ ವರ್ಬ್ 3 ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವೇಕ್ ದ ವರ್ಬ್ 3 ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವೋಕನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8. admire, admiration. What is the relation? ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್. ವರ್ಬ್ ಅಂಡ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ admire ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ, admiration ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮು, ಇದರ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಅದರ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. ನಾಯ್ಸಿ, ನಾಯ್ಸಿಲಿ. ಏನು ರಿಲೇಷನ್ನು? ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಇದೆ. ನಾಯ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಫಾರ್ಮು, ನಾಯ್ಸಿ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮು, ನಾಯ್ಸಿಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮು. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್, FAST ಫಾಸ್ಟ್, ಇದು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮು. ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ದು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್ದು ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಫಾರ್ಮು, ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮು ಸೇಮ್, ಫಾಸ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಿ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ರಾಂಗ್. Question number 10. Notes, bundle. What is the relation between notes and bundle? It is a collective noun. Collection of notes, a bundle of notes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಶಿಪ್ದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಫ್ಲೀಟ್. ಎ ಫ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಸ್ದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನು ಫ್ಲೀಟ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೀರೈಟ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಚೇಂಜ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಾಯ್ಸ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಎವ್ರಿಬಡಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೂ ಸರಿ, ಅಥವಾ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಂತೂ ಸರಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೇಮ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಲರ್ನ್ಡ್ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೈ ಗುರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇದಿಕ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಗ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟು, ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿಲಿ,
ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ನಾವು ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಗುರು, ಈ ರೀತಿಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಗುರು ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಗುರು, ಎರಡು ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಗುರು ಆರ್ ವಿಚ್ ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಯುವರ್ ಗುರು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಬದಲಾಗಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್, ಎರಡು ಸರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂಟು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇದನ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಟ್ ಹಂಪಿ ಆರ್ ಮೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಟ್ ಹಂಪಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್. ದ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಟ್ ಹಂಪಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಅಥವಾ ದ್ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡು, ಪಾಸಿಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಕಂಪೇರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಅಥವಾ ದ್ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆಟ್ ಹಂಪಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್, ಇದು ಸರಿ. ಅಥವಾ ವೆರಿ ಫ್ಯೂ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಸೆಂಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಟ್ ಹಂಪಿ, ಇದು ಸರಿ, ಎರಡು ಸರಿ. ನೋಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಚ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ 7 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೌಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೀ ಇನ್ ಆಸಾಮ್? ಎ ಟೀ ಫ್ರಮ್ ಆಸಾಮ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದು ಇರೋದಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಮೇ ಟು ಜೂನ್. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಓವರ್ಕಮ್ their doubt to confirm its bear as in how to tell wild animals? Answer, one can overcome their doubts to confirm its bear because it hugs him or her very hard and give more caress. So question number 16, when does fog move on? When does fog move on? Okay, answer, fog moves on after sitting and looking over the harbor and city. Question number 17, why would Anil show a touch of sadness when the theft is discovered? ಇದು ಥೀಪ್ ಸ್ಟೋರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ಬಿಕಾಸ್ ಅನಿಲ್ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಹರಿಸಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಟಚ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದುಃಖ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅನಿಲ್ ಗೇವ್ ದ ಕೀ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರೂಮ್ ಟು ಹರಿಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಹಿ sent him to bring groceries, something also, and every time he gives some money for his expenditure. So that's why also Anil promised Harsing that he would teach him sentences and adding numbers. So that's why if the theft is discovered, a touch of sadness to Anil. So that is. So question number 18, what was the promise made by the young lady to her husband in a question of trust? ಇದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಯಂಗ್ ಲೇಡಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಡ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಹರ್ ಜೆವೆಲ್ಸ್ ಟು ದೇಯರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ. ಸೊ 19, ವೈ ಡಿಡ್ ಗ್ರಿಫಿನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಟು ಈಪಿಂಗ್? Griffin was eager to get away or to escape from crowded London, so he boarded a train to Epping. Question number 20, Earthlings have reached a high level of civilization. How? The book that saved the earth ಅನ್ನುವಂಥ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Earthlings have reached a high level of civilization by teaching their domesticated animals musical culture and space science, and their dogs have a sense of humor. See, next question number 2. ಅಂದರೆ question number 5 ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಇರ್ತದೆ. 7 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಒಂದೇದು ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 21, why was Lencho not surprised to find a letter for him with money in it?
ಲೆಂಟೋಗೆ ಆ ಲೆಟ್ರನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಿ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಲೆಂಚೋ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಮನಿ ಇನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ he had such a confidence and believed in God that he would get the exact money which he demanded from him. Question number 22. Natala stated, Squeezer is 100 times better than Guess. How did she justify it? Answer. Natala stated that Squeezer is 100 times better than Guess because it is young and may develop a bit. But on points and pedigree, he is better than anything. It is a thoroughbred animal. Question number 23. How does the poet suggest to identify the lion and the tiger in the poem How to Tell Wild Animals? Answer. If a large and tawny beast should advance and roar at you as you are dying, then you will know it is the Asian lion. The wild beast which has black stripes on its body greets and eats you. It is the Bengal tiger. C24. How was Tricky when Harriet came to pick him up for his discharge? Answer. Tricky had been transformed into a little, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. Question number 24. Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. Why? Answer. Ausable had a small room on the 6th floor in musty corridor of the gloomy French hotel. He was very fat. He used to speak French and German accent possibly. He had never lost the American. 26. Write about the hobbies of Ebright. Richard Ebright hobbies are collecting butterflies, a champion debater, public speaker, a good canoeist, and all around outdoor person. He was also an expert photographer of nature and science exhibition. See question number 27. How did Loisel arrange finance to replace the diamond necklace? Loisel possessed 18,000 francs which his father had left him. He borrowed the rest. He made ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. He deposited 36,000 francs on the merchant's counter. See our question. Describe the groom Bishambarnath. Bishambarnath was a well-to-do grocer. He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. ನಾವು ರೀರೇಟ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕದ 3 ಗ್ರಾಮರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅವಾಗವಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 28. ಚೇಂಜ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ರಜ್ವೀರ್, ಹೇ ಪ್ರಂಚೋಲ್, ಐ ಆಮ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಗೋವಾ ಟುಮಾರೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ನಮಗೆ
ಟೀ ಫ್ರಮ್ ಆಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಹೆಸರಿದಾವೆ ಆದರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ನೋಡಿ, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ಲಾಮೇಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್, ಎಕ್ಸ್ಲಾಮೇಟ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ರಜ್ವೀರ್ ಎಕ್ಸ್ಲೇಮ್ಡ್ ಪ್ರಂಜೋಲ್ ವಿತ್ ಜಾಯ್. ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಜಾಯ್. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸು, ಶಾಡ್ ಇದ್ದರೆ ಶಾಡು, ಫಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಫಿಯರ್, ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು ಆ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆದ ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಂಜಕ್ಷನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ದ್ಯಾಟನ್ನು ನಾವು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಲಾಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು, ಹಿ ವಾಸ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಗೋವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಟುಮಾರೋ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಥವಾ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇ ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರಜ್ವೀರ್ ಎಕ್ಸ್ಲೇಮ್ಡ್ ಪ್ರಂಜೋಲ್ ವಿತ್ ಜಾಯ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಗೋವಾ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೇ. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ರಿಚಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತ. ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಯಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಟ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಹಿ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಬಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಎರಡೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ. ನೋಡು, ಕಂಪೌಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಕಂಜಕ್ಷನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈಗ, ದೌ ಆರ್ ಆಲ್ದೌ ಹಿ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ದೌ ಆರ್ ಆಲ್ದೋ ಹಿ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಎರಡೂ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್, ಕಂಬೈನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಸೂನರ್ ದ್ಯಾನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಮತ್ತು ನೋ ಸೂನರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಕಂಜಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಎರಡೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಈ ಹರ್ಡ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಮ ತಗೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಮಾಲು. ಅವಾಗ ಹಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, ನೋ ಸೂನರ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಲಿ, ನೋ ಸೂನರ್ ಡಿಡ್ ಡಿ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ V1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಡಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ V1 ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ಸೂನರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಹಿಯರ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸಕ್ಸೆಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮುಗಿತಿಲ್ಲಿಗೆ. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ. ಎರಡೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ಹಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ನೋ ಸೂನರ್ ಡಿಡ್ ಹಿ ಹಿಯರ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ದವಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಯಂಗ್ ಸೀಗಲ್ ಕನ್ಕ್ವೈರ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರರ್ದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಹಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ನು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೈಟ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ದ ಕೂರ್ಗ್ ಪೀಪಲ್, ಇದು ಕೂರ್ಗ್ ಗ್ಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಗ್ಲಿಮ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ವೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಟುಕ್ ಮಿಜ್ಬಿಲ್ ಟು ದ ಬಾತ್ರೂಮ್, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಡೂ 2 days ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಿಚ್ ವೆಂಟ್ ವೈಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಜಾಯ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಪ್ಲನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಟ್, shooting up and down the length of the bathtub under water.
See, every drop of water must be extended and spread about the place. A bowl must be at once be overturned or not. It sat in it and splashed in until it overflows. Water must be kept on the move. When static, it is wasted and provoking. What happened after 2 days? After 2 days, Mitch escaped from the author or the narrator and went into the bathroom. When he went there, means when the author went to the bathroom, it means the midge was up on the end of the bathtub and fumbling at the chromium taps with his paws. Within a minute, Midge will turn the tap for enough to produce a trickle of water, and after a moment or two achieved the full flow. Sometime it screw the tap tight and chittering with irritation and disappointment. So next question 33, how did Buddha made Kisagotami to realize the universal nature of death? ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 34, a little thing touches a larger one. Justify the quotation by Robert Frost relevant to the poem Dust of Snow. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. So next question 35, explain the losing of the ball by the boy in contrast to the learning of loss. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರದಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ 36, describe Monsieur and Madame Loisel's company miserable 10 years to restore the debt. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಆರ್ ಸಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಫೀಲ್ ಫ್ರೈಟನ್ಡ್ ಅಗೇನ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂತಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅಬೌಟ್ 2 ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏರೋಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಆರ್ ಸಿಗಳನ್ನಂದರೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಸಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನೇ ಬರೀಬೇಕಂತ ನೋಡಿಲಿ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಮುಗಿದೋತು. No, these words are spoken by the narrator himself or the pilot himself. When he was lost in the clouds, he suddenly saw another aeroplane. He was told to follow him. He followed him like an innocent child, but there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. So he started to feel frightened again. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಸಿ, ಐ ಗೆಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಟಿ ವೆಲ್ ವಿತ್ ಮೈ ಆಲ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಇದು ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈರಿ ಆಫ್ ಅನ್ನೆ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ 4th ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ uttered or spoken by Anne Frank herself when all of her classmates are discussing in the classroom about the forthcoming teachers meeting. In that meeting, their teachers were going to promote the students to the next class and keep the failed students in the same class. That time Anne Frank made this statement that she is very close with all teachers, or good with all teachers, to her friends or classmates. So next 39, my head is full of whispers which tomorrow will be silent. This is from Tree's poem, Edna Rich's Tree's poem. The poets made this statement. So next 10, may love me for myself alone and not my yellow hair. This is from for Anne Gregory poem. See, this poem is in the form of a conversation between the young lady and the young man. When the young man told the young lady that the young man may be disappointed by her colorful hair, then the young lady told the young man that she want to change the color of hair, then that young man would love her truly. ಅಂತ ಅವ ಹೇಳುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಫಾರ್ Anne Gregory ರಿಟನ್ ಬೈ W.B. Yeats.
context. These words are spoken by the young lady to the young man. The young man is nothing but poet himself. When the young man told the young lady that he might have been disappointed by her colorful hair because he does not love her internal beauty. Then she told him that she would change the color of her hair to make him love her truly. So next is, that is quote from memory. Note, you know that Fire and Ice, Amanda, and the first four stanzas, only first four stanzas of The Tale of Custard the Dragon are for memorization. ಇವಕರಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ನ ಫುಲ್ ಪೋಯಮ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲು 4 ಸ್ಟಾಂಜಾಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುವಂಥವು. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೀಫ್ ದ inaugural speech of Nelson Mandela in the swearing ceremony on May 10 on South African soil ಅಂತ ನೋಡಿ. What about Nelson Mandela focused in his speech on the first democratic government's inaugural function? See, end of apartheid. He talked about end of apartheid. Then unity and reconciliation, freedom and equality, honoring sacrifice, universal human dignity, ongoing struggle. ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ ಇನ್ ದ ಬಸ್. ರಿಟರ್ನ್ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ದ ಬಸ್ resumed its return journey. There was the same wonderful sights. Wally enjoyed the scene again, but suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside. It had been struck by a fast-moving vehicle. She asked the conductor if it was the same cow they saw earlier. The conductor nodded. Wally became sad. It had been a lovable, beautiful creature just a little while ago, but now the cow was without its charm and its life. The bus moved on. The memory of the dead cow haunted Wally. She no longer wanted to see out of the window. She kept sitting on her seat until her release came. She got down and wished the conductor to see him again. The conductor smiled. He told Wally that whenever she felt like riding the bus, she could come and join them. So next question is there. See, how does a traditional Goan village baker still have an important place in the society? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ ನೀವು. ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯನ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ ಇನ್ ದ ಜೂ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೆನ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಪ್ರೂವ್ ಹಿಸ್ ಕರೇಜ್? ಬ್ರಾವರಿ, ದ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಸ್ಕೋರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೇಲೆ 2 ಅಂಕದ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಸೆದಲ್ಲಿ 2 ಎಸ್ಸೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಎಸ್ಸೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲು, ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೆಟ್ರನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪುನಃ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಿ, ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.